here it is, the long-awaited Mestia, the final point of our journey through Georgia, after which we will prepare ourselves for a new country and a new culture, Indian one. Therefore, arriving in Mestia, on the one hand, we're happy to contemplate this diamond of Georgian landscape, but we're also a little bit sad, leaving Georgian part of our trip behind. But, on the other hand, we leave it behind on a good note and with a good impression. One way or another, let's enjoy the mountain landscapes while they are still ahead for us in this trip. Du coup, c'est notre équipe de randonnée pour aujourd'hui. Vous voyez 3 personnes, Catherine et 2 autres, un garçon et une fille. Voilà, et on va aller en petite randonnée de 45 minutes là et un retour sur la montagne, je crois. Et du coup, mes sentiments sont un peu ambivalents parce que je me sens vraiment comme être dans une camp, vous savez, de camp pour les enfants, où il y a un guide et après, il y a les autres qui le suivent, pas un guide, mais un coach, vous savez. Quand tu es dans un camp sportif avec beaucoup des enfants, tu es aussi un enfant. Et là, il y a les montagnes. Et là, il y a une leader qui tu dois suivre. J'aime pas vraiment ça. Parce que ça te limite en fait. Ça te limite liberté de marche, liberté de être tout seul. Bien sûr, c'est bien parfois d'être avec les humains, avec les autres personnes, mais je sais pas, c'est pas pour moi. Peut-être que j'ai une mauvaise humeur. Ça peut être aussi ça. Et c'est vraiment saleté partout. Regardez notre route. C'est quelque chose. J'ai vraiment... je suis très heureux que j'ai cette package sur mes chaussures. Parce que sinon, il sera trop sale. Du coup, on a décidé de nous séparer parce que je ne préférais pas de rester avec eux. Et du coup, j'ai choisi de monter cette montagne. Et eux, ils sont là. Du coup, on va regarder comment ça passe. Il n'y a pas de... Ah non, il y a le petit trail, le petit chemin pour les humains. Mais j'ai pas besoin de chemin. Je vais faire ma propre chemin. D'accord, il y a une, mais c'est pas grave. Когда сидишь на такой высоте в горе и не слышишь человеческой речи, слышишь только шум реки и далекие постукивания молотков, комбайнов, ну и людские крики где-то там внизу, маленькие, незначительные, задумываешься об одиночестве, смотря вон на ту церквушку, вот где-то вот здесь. Здесь или здесь, мне плохо видно отсюда. И задумываешься о том, как живут монахи. Они же живут в таких отдаленных местах, и это неспроста. Потому что там нет отвлечений. Там ты можешь делать то, что должен. Конечно, вопрос состоит в том, что должен делать монах. И если это какое-то определенное направление, церковь, ортодоксия, как здесь, то понятно, что он должен молиться Богу. Но если Бога нет, то, живя в таком месте, что ты поймешь?
В отдалении посмотришь на жизнь, на суету, как вон те дорожки, которые идут. Одна идет в гору, другая направо, третья в город. Дороги, которые могли бы символизировать разные пути, которые, в общем-то, и значат разные пути, но метафорически говоря, разные пути и разные выборы человеческого существа и вообще жизненные. Да. И спрашиваешь себя, а мог бы я жить в такой церкви? И что бы я понял? Ведь жизнь, когда мы состоим, когда мы внутри ее котла, когда все перебивается одно за другим, постоянно несметным потоком, одно за другим дела, работа всякая насущая, ты же не думаешь об этом, ты слишком близко стоишь у лупы, рассматривая какую-то конкретную вещь, когда здесь, в горах, ты можешь отодвинуть эту лупу и посмотреть издалека. Так же, как делают психологи на сеансах. Когда у пациента какая-то проблема, он часто на ней зациклен и не может посмотреть на нее с другой стороны. Психолог должен сделать это и направить пациента к тому же самому, к переосмыслению этой проблемы. В горах какая может быть проблема? Нехватка воды, пищи. Базовые проблемы, которые, в сегодняшнем 21 веке легко решаются. А дальше ты остаешься сам собой. В полном одиночестве, где нету ни компьютера, ни телефона, ни Wi-Fi. И там ты должен спрашивать себя, что я делаю, зачем я делаю, что я делал в этом городе или на этой пути, почему я пошел по этому пути. Что на самом деле важно. Потому что когда человек остается наедине с собой, он явно приходит к ответу, что кроме тебя самого, что есть в жизни вообще, что важно в жизни. И не знаю, к какому бы ответу пришел монах, но ведь нет ничего важного на самом деле. Важно может приблизиться к бессмысленности, приблизиться к пустоте, потому что когда ты ее не замечаешь, ты живешь менее, наверное, сознательно, если можно так выразиться, но, конечно, это неверный термин. Но ты живешь менее, не знаю, ты живешь в пустоте, не замечая пустоту. В таком же одиноком месте ты живешь рядом с пустотой. Она твой сосед. В этом разница. Однако, что это может дать, другой вопрос. Да и вообще, когда размышляешь о таких темах, очень много символики приходит на ум. Как символичные пути, про которые мы только что говорили, такие камни символичные, так и трава символична. Человеческий мозг любит вообще искать символику, метафоры, заполнять чем-то то, что без него не имело бы смысла. Но в качестве метафоры можно предположить, что вот все эти камни, вся эта трава. Здесь возникает вопрос об уникальности человека как такового. Конечно, наверное, не совсем корректно сравнивать неживые предметы с живыми, но в плане метафоры мы можем это сделать и сказать, что вот, смотрите, сколько травы, смотрите, сколько камней. Каждый камень разного цвета, разного орнамента, на разной дальности лежит. Так же, как и трава. Трава разная. Где-то больше воды, где-то меньше, где-то она, следовательно, выросла выше, где-то больше солнца, где-то меньше, где-то трава поменьше будет. И ведь это тоже
уникальность каждой травинки, уникальность каждого камня. Такая же, по сути, как и уникальность каждого человека, у каждого свой характер, свое поведение, свои выборы. Но в совокупности, когда ты отдаляешься от этой лупы, ты видишь, что вся трава, в общем-то, одинаковая. Это просто трава. Все камни — это просто камни. Ты не смотришь на каждый камень по отдельности, ты видишь их массу. Так же и про людей. Что, однако, эта метафора нам дает, непонятно. Но факт в том, что ты задумываешься об этом, находясь в таких отдаленных местах. Тогда как в городе у тебя нет на это времени. Конечно бы я был бы не я, если бы в груди камней, о которых только что говорил, не нашел бы не помет, совсем не помет, а кое-что другое. Главное не соскользнуть с них. Кое-что другое, говорящее уже о том, что камни действительно уникальны, каждая в своем роде. Но иногда среди груды камней, среди груды судьбы и груды свалившихся обломков можно найти мертвецов. И в особенности... Кстати, камни прикольные, из них можно сделать черепицу. Особенности черепа. Черепа. Посмотрите, какой хороший экземпляр. Вау. Посмотрите, какой большой. Череп. Я не знаю, это корова или лошадь? Это череп лошади. Вау. Надеюсь, меня не убьет. Отсюда змея не вылезет, как Александра Македонского, и не прибьет меня. Это все-таки не моя лошадь была. Это меня и надо прибивать. Вау. Приносит ли нам это что-то, кроме мементо моря? И то, что нам не надо скользить по камням и падать вниз, а то наша голова также останется тут. Ну, наверное, конечно, люди поднимут, к сожалению. Было бы интересно, если бы нам тут осталось. Ну да. Какие хорошие зубы, между прочим. Смотрите. Смотрите на эти зубы. Интересная вещь, что зубы жвачных животных выглядят вот так. Я не знаю, что это значит, но как будто они же... Сначала они длинные, и по ходу как бы жевания со временем они стираются, становятся все меньше и меньше. Вот как здесь. Такие пироги. Брать я его не буду, к сожалению, потому что он слишком большой. Но, конечно, хочется его взять с собой, сделать из него что-то. Потому что из прошлого черепа, правда, я сделал прикольную подсвечницу. А из этого можно было бы целый подсвечник сделать. Если вы понимаете, о чем я. Что ж, будем потихоньку спускаться. Вот туда. Возможно, еще схожу туда посмотреть на снег, но это не точно. К сожалению, подошва порвалась. Но зато теперь эти штуки мне как раз. So now I'm starting to losing the height and to go down on this sound. On this sound. On this sound. Pas on dessine, mais on descend.
As you see, the path is quite okay. Ooh, what's that? Look at that, it's the jars of a dog. It's a dog, right? Look at those teeth, small ones. It's a dog. It's not so big one. You see? Wow. A lot of animals died here. At least 2. Do they fall or like what? Very nice and good, like you see, it's even the blood is over here. Very nice thing. I could take it, but I will not. I will not. And this is the second part. Or that it's not a dog, it's a goat. So there's 3 animals dead. Yes. It's not easy living in the mountains. You can be dead in every moment. You can fall down and die, just die. Not so funny. Bunny. Yep. This is mine. I'm taking that as a souvenir. So, skeletons found. 3. Not the skeletons, but the skulls, right? We're counting them because it's interesting to find a skull. Yes. Okay, I'm stopping searching for them. Just go down. No, 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 no. No, no, no. Oh, found another one over there. Well, look at it. La, 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 la. Opa. Okay, I need to be careful to not fall down. Oof, it's another. Oof, it's, you see, 1 and 2. It's another horse. Skulls found 4. No, 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 no. Look at that. So, lips. Let's try the another side. It stinks. There is a rip. So where should I go? Where it's easier to get down, because I still have a time, have 1 hour and a half to get down. I wanted to see a snow, but maybe I will not catch the time to do that. Yes, I started from there. Maybe I need, I know. Yes, I started from there. Maybe I'll need to go there. No. The messy part starts.
Okay, let's jump. Опа. Уа-па-ра-па-па-па-па. Пу-бру-пу-пу-пу. Опа. Here's a count. 1, 2, 3. Well, well, I almost went back down. It was nice to visit the mountain, and especially to climb it without any hiking trail. Of course, this mountain was flat enough, so it wasn't too difficult. On the mountain range, besides me, there was a distant herd of horses and several cows. I didn't climb to the summit since my time was limited to only 3 hours. This is the time they give you in this village until the taxi driver goes back. Slowly I'm getting down, and the city is already here. You can hear the sounds. You can see the people, the cars. Rising higher and higher, you look back at the city remaining below, and its sounds and voices fade away. You hear only wind and drizzling rain. And ahead of you is a snowy peak which is completely quiet. I am not a big fan of mountains, and I find hiking expedition to the peaks somewhat unjustified. But here I would like to stay a little longer, even though you always understand that as soon as the sun goes down or it starts to rain, a carefree stay on the mountain can suddenly change into a serious struggle against the elements, which are usually much stronger than man. But it's okay. I'll go punch you. Right. How do I get out of here? How do I do that? Maybe from that side. And now I'm in a city, so I'm completely descended and I just walk in the small streets, as you see.